नमस्कार जय जगन्नाथ। पूर्व क्लास रे पिला कौन पढ़ी ना मॉडुलस फंक्शन ऑफ कंटीन्यूअस एक्चुअली केमिति होची ग्राफ द्वारा भी बुझीଥିଲେ ता सहित न्यूमेरिकल द्वारा भी बुझीଥିଲେ बा परीक्षा रे जेमिति कराचो समिति बुझीଥିଲେ। आज रो कांसेप्ट हला कोन ना ब्रैकेट फंक्शन को कंटिन्यूटी केमिति चेक करि परियो। ठीक अछि, तो ब्रैकेट फंक्शन बा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को अछि तले मन रखो जदि ब्रैकेट फंक्शन ର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ କଥା ବ୍ରାକେଟ ଫଙ୍କସନ କଣ ବୋଲି ଜାଣିବା ଆଉ ତାର ଗ୍ରାଫଟା ଦେଖିବାକୁ କେମିତି। ଠିକ ଅଛି, ହଉ ତାହେଲେ ସିମ୍ପଲରେ ମୁଁ କହୁଛି ଦେଖ। ତାହେଲେ ସେ କହିବା କଥା କଣ ନା ବ୍ରାକେଟ ଫଙ୍କସନକୁ କେମିତି ଲେଖାଯାଏ ନା x ଦି ପଟ ସାଇଡରେ ସ୍କ୍ୱାର ବ୍ରାକେଟ ଦିଆଯାଏ। ଆଗକୁ କଣ ବୋଲି ପଡିବ ନା ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟିଜର ଅଫ x ବା ବ୍ରାକେଟ ଫଙ୍କସନ ଅଫ x। ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟିଜର ଫଙ୍କସନ ଅଫ x ବୋଲି ପଢି ପାରିବ नहले ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एक्स वैल्यू पढ़ी पारे। ठीक अछि, तले ये कहूची कोन ना इज द एटा कोन हिथिबो इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू एक्स से कहले ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एक्स मीनिंग कोन एटा गोटे ग्रेटेस्ट इंटीजर हेतिबो आ कोन हेतिबो ना आठ से इंटीजरटा आठ सान हो पारे कि समान हो पारे। से कहूची कोन ये गोटे ग्रेटेस्ट इंटीजर आर आंसर गोटे कोन बाहरथिबो ग्रेटेस्ट इंटीजर बाहरथिबो जे कि ए x ठु सान हो पारे कि समान हो पारे। ठीक अछि, हो ताले देखो प्रथम कथा कोन ना सिंपल वर्ड में लिखुची माने तमे निजे जानिया पई x रो पाखा पाखी x रो पाखा पाखी सान इंटीजर बा स्मॉलेस्ट इंटीजर खोजी कौन खोजी स्मॉलेस्ट इंटीजर खोजी भल भाव टे बुझ जिनसा कौन कौन से कहला ब्रैकेट फंक्शन मीनिंग कौन आर आंसर गोटे ग्रेटेस्ट इंटीजर मिलिबो आंसर कौन मिलिबो कहूची ग्रेटेस्ट इंटीजर मिलिबो जी कि एई x ठु सान हो पारे कि समान हो पारे। ठीक अछि, बस सिंपल वर्ड रे तुमको ट्रिक द्वारा केमिति जानिबो बोली बतेबी ता सहित एक्चुअली जिनसटा कौन बोली भी बतेबी। ठीक अछि, हो ताले से कहया कथा कोन ये गोटे ग्रेटेस्ट इंटीजर हेतिबो जे कि ए x ठु सान हो पारे कि समान। ठीक अछि, ताले देखो ताले मन रखिबार कोन ना f of x इक्वल टू डिफाइंड केमिति कराबो बतौछे जो ब्रैकेट फंक्शन ऑफ x लिखुछ डिफाइंड एमिति करा जाय जेते बेले x गुड़िक मनेकर -1 टू सान हेतिबो किबा समान हेतिबो 0 टू -1 टू बड़ हेतिबो किबा समान हेतिबो 0 टू सान हेतिबो तले आंसर सब बेले -1 माने मन रखो एथिरे गोटे कथा जे सान हेतिबे सहितरे इक्वल चिन्ह लागिबो जे बड़ हेतिबो सहितरे इक्वल चिन्ह लागिबो ट्रिक हैला या ताले सेमिति मते को जेते बेले x गुड़िक मोर 0 टू बड़ किबा 0 सहित समान 1 टू सान हेतिबो आंसर सब बेले सान आंसर सब बेले कोन कहले सान। सिमिलर मते को जेते बेले x गुड़िक 1 टू बड़ हेतिबो किबा समान हेतिबो 2 टू सान आंसर सब बेले 1 आंसर सब बेले कोन सिमिलर मते को जेते बेले x गुड़िक 2 टू बड़ हेतिबो किबा समान हेतिबो 3 टू सान हेतिबो आंसर सब बेले 2 एमिति कंटिन्यू होइकी जेते बेले x गुड़िक ए नठु बड़ हेतिबो किबा समान हेतिबो तले देखो एठी 2 थिले गोटे अधिक एपटे ए नथिले गोटे अधिक माने +1 तले आंसर सब बेले कोन मिलिबो ए न मिलिबो। ठीक अछि, तले एथिरे से गोटे जिंस कहला कोन ना जे सान हेतिबो सेथिरे इक्वल चिन्ह लागिबो। ठीक कोन कहली जे सान हेतिबो सेथिरे कोन लागिबो इक्वल चिन्ह लागिबो। तले भलो भाबे टिके देखो तो ब्रैकेट फंक्शन तुमको केमिति सहज रे काढी परियो तार ट्रिक भी बतेबी आ एक्चुअली जिनसटा कोन तार भी से जिनसटा भी भलो भाबे बतेबी। तले प्रथम गति से कहला कोन ना जेते बेले माने एई जिंस गोडी गति मते सेते कोन ना जदि मनकर -2 रु 1 भितर तो आंसर सब बेले केते मिलिबो -2 मिलिबो -3 रु -2 भितर थिले आंसर केते मिलिबो सब बेले -3 मिलिबो -3 रु -4 बा -4 रु -3 थिले आंसर सब बेले केते मिलिबो -4 मिलिबो माने आंसर सब बेले सानटा मिलिबो आंसर सब बेले कोन मिलिबो
ସାନଟା ମିଳିବ। ତାହେଲେ ସେ କହିବା କଥା କଣ ନା ଏଥିରେ ମନେ ରଖିବ ଡୋମେନ ଏଫ ବା ବ୍ରାକେଟ ଫଙ୍କସନର ଡୋମେନ ହେଲା ସବୁବେଳେ ରିଅଲ ନମ୍ବର। ତାହେଲେ ଯେକୌଣସି ରିଅଲ ନମ୍ବର ପକେଇ ପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନୁହଁ। ଆଉ ରେଞ୍ଜ ସବୁବେଳେ ସେ କହୁଛି କଣ ନା ଇଣ୍ଟିଜର ମିଳିବ। କଣ ମିଳିବ? ଇଣ୍ଟିଜର। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ। ତାହେଲେ ସେ କହୁଛି କଣ ନା ବ୍ରାକେଟ ଫଙ୍କସନରେ ଇନପୁଟ ସବୁବେଳେ ଯେକୌଣସି ରିଅଲ ନମ୍ବର ପକଉଛ କିଛି ଅସୁବିଧା ନୁହଁ, ଆଉଟପୁଟ ଇଣ୍ଟିଜର ସବୁବେଳେ ମିଳିବ। ଦେଖୁନ ନା ତମେ କହିଲ -1 ରୁ ଯେତେବେଳେ 0 ଭିତରେ x ଗୁଡିକ ଥିବ ଆନ୍ସର -1 ମିଳିବ। ମାନେ ଇନପୁଟ ଯେକୌଣସି ରିଅଲ ନମ୍ବର ପକେଇ ପାରୁଛି, -1 ପକେଇଲେ ବି ଚଳିବ, -1 ଠୁ ଅଧିକ ପକେଇଲେ ବି ଚଳିବ, ଅପ୍ ଟୁ 0 ଠୁ କମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ସବୁବେଳେ କେତେ ମିଳିବ? -1। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କରୁଛି, ବୁଝଉଛି ଦେଖ। ମତେ ତାହେଲେ କୁହ ସେମିତିକା ମନେକର ତମକୁ ପଚାରିବି 2.34 ର ବ୍ରାକେଟ ଫଙ୍କସନ କେତେ ପଚାରିବି? ତାହେଲେ ଆଗ ଟ୍ରିକ ଦ୍ୱାରା କହୁଛି ଦେଖ। ତାହେଲେ ମନେ ରଖ ଯେତେବେଳେ ବି ବ୍ରାକେଟ ଫଙ୍କସନ କାଢୁଛ ମନେ ପକ ବା ମନେ ରଖ ସବୁବେଳେ 2.34 ଟା ମୋର କୋଉଠୁ କୋଉ ଭିତରେ ଯାଉଛି? ତମେ କହ ସାର୍ 2 3 ଭିତରେ। 2.34 ଟା କୋଉଠୁ କୋଉ ଭିତରେ ଯାଉଛି? ନା 2 3 ଭିତରେ ଯାଉଛି। ତାହେଲେ ମତେ କୁହ ପାଖାପାଖି ସାନ କିଏ? 2 ସାନ ନା 3 ସାନ? ତମେ କହ ସାର୍ 2 ସାନ। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ହବ 2। ଆନ୍ସର ହବ କେତେ? 2। ତାହେଲେ ତମେ କହ ସାର୍ ଜିନିଷଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ସିଏ କହୁଛି ଆ ମାନେ କଣ ନା ଆ ମାନେ ହେଲା ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟିଜର ଖୋଜିବି। କଣ ଖୋଜିବି? ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟିଜର ଖୋଜିବି ଯିଏ କି ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ ଅର ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ x ଅର ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କଣ ହେଇଥିବ? x ହେଇଥିବ। ଠିକ ଅଛି, ମାନେ ଏଇ ଭିତରେ ସେଇ ସବୁ ଇଣ୍ଟିଜର ମାନଙ୍କୁ ରଖ ଯୋଉମାନେ କି x ଠୁ ସାନ ହେଇଥିବେ କିମ୍ବା ସମାନ ହେଇଥିବେ, ତା ସହିତ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିବ। ତାହେଲେ ମତେ କୁହ ଆଠୁ ପ୍ରଥମ କଥା ସାନ ଇଣ୍ଟିଜର ଗୁଡିକ କିଏ କିଏ? ତମେ କହ ସାନ ଇଣ୍ଟିଜର ମାନେ 2 1 0 -1 -2 ଅପ୍ ଟୁ ଡଟ୍ ଡଟ୍ ଡଟ୍। ତାହେଲେ ଏମାନେ ସବୁ ସାନ ଇଣ୍ଟିଜର। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ସାନ ଇଣ୍ଟିଜର ଗୁଡିକ ଲେଖିଲି ଆଠୁ, ଏଇ ଭିତରୁ ବଡ କି? 2 ବଡ। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର 2 ହବ। ତାହେଲେ ସେ କହିଲା କଣ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟିଜର ଫଙ୍କସନ ମିନିଂ କଣ ନା ଯୋଉ ସବୁ ଇଣ୍ଟିଜର ଗୁଡିକ ଆଠୁ ସାନ ହେଇଥିବେ ସେଇମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ମାନେ ବଡ, ତାକୁ କୁହାଯିବ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟିଜର ଫଙ୍କସନ। ବୁଝିପାରିଲ ଭଲ ଭାବରେ? ବା ସିମ୍ପଲ ୱାର୍ଡରେ ମନେ ରଖ, ଯାହା ବି ତମକୁ ପଚାରିଥିବ ଦେଖିବ ସିଏ କୋଉଠୁ କୋଉ ଭିତରେ ଯାଉଛି, ଯିଏ ସାନ ହେଇଥିବ ସିଏ ହେଲା ଆନ୍ସର। ସିମିଲାର କଥା ମତେ କହିଲା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା। ମନେକର ତମକୁ ପଚାରିଥିବି ମୁଁ -3.4 କେତେ ପଚାରିଥିବି? ତାହେଲେ କିଛି ପିଲାଙ୍କର ଆନ୍ସର ଏଇଟା ମିଳିବ କଣ ନା -3, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସାକ୍ଟ ରଙ୍ଗ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ -3 ପରେ ପିଲା ଆନ୍ସର ହବନି। କାହିଁକି ନା ତମେ ନିଜେ ଭାବୁନ ନା ସାର୍ ଯୋଉ -3.4 ଇଏ କୋଉଠୁ କୋଉ ଭିତରେ ରହିବ? ସାର୍ -4 ରୁ -3 ଭିତରେ। -3 ତାପରେ -3.4 ତାପରେ ଯାଇକି -4। ତାହେଲେ ଏଇ ଦି ଜଣ ଭିତରୁ ସାନ କିଏ? ତମେ କହିବ -4। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କେତେ ହବ? -4। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ମନେକର ପଜିଟିଭ ଥିବ ତାହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ 2 ଲେଖି ଦଉଥିଲ ଆଗଟା, କିନ୍ତୁ ନେଗେଟିଭ ଥିଲେ ଗୋଟେ କମେଇ ଦବ। ନେଗେଟିଭ ଥିଲେ କଣ କହିଲି? ଗୋଟେ କମେଇଥିବ। ପଜିଟିଭ ଥିଲେ କଣ ଲେଖିବ? 2। ନେଗେଟିଭ ଥିଲେ କଣ ହବ? -3 ରେ -1 ମିଶାଇ ଦବ ବା -3 ରେ 1 ଫେରି ଦବ ଫେର। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତମକୁ ଇଣ୍ଟିଜର ବ୍ରାକେଟ ଫଙ୍କସନ ପଚାରିବି ମନେ ରଖ ସବୁବେଳେ ଆନ୍ସର ସିଏ ନିଜେ ହବ। କାହିଁକି ଦେଖୁନ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି -1 ସହିତ ସମାନ ହେଇଥିବ ଆନ୍ସର -1, 0 ସହିତ ସମାନ ହେଇଥିଲେ ଆନ୍ସର 0, 1 ସହିତ ସମାନ ହେଇଥିଲେ ଆନ୍ସର 1, 2 ସହିତ ସମାନ ହେଇଥିଲେ ଆନ୍ସର 2, n ସହିତ ସମାନ ହେଇଥିଲେ ଆନ୍ସର n। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଣ୍ଟିଜର ତମକୁ ବ୍ରାକେଟ ଫଙ୍କସନ ପଚାରିବେ ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କେତେ ହବ? ସିଏ ନିଜେ। ଆନ୍ସର କିଏ ହବ? କେତେ ହବ? ସେ ନିଜେ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମତେ କୁହ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତମକୁ ପଚାରୁଛି 2.46 ଆର ବ୍ରାକେଟ ଫଙ୍କସନ କେତେ? ତାହେଲେ ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ ତମେ ନିଜେ ଖୋଜ ନା ସାର୍ ଯୋଉ 2.46 ଏଟା ଇଏ କୋଉଠୁ କୋଉ ଭିତରେ ଯାଉଛି ଯେ ନା 2 ରୁ 3 ଭିତରେ ଯାଉଛି। ତାହେଲେ 2 3 ଭିତରେ ସାନ କିଏ? 2। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ହେଲା 2। ବୁଝିହେଲା ଭଲ ଭାବରେ? କିଛି ଅସୁବିଧା ନୁହଁ। ଭିଡିଓ ଠିକରେ ଚାଲିଛି ମାନେ ଦେଖିଦିଏ। ହଁ, ତାପରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାଫ ତିଆରି କରିବା ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟିଜର ଫଙ୍କସନ। ଗ୍ରାଫକୁ ଦେଖି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋଉଠି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ ହଉଛି କୋଉଠି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ ହଉନି। ହେଲା,
देख ग्राफ तैयारी करिया केने तैयारी करछे देख ग्राफ तैयारी करिया एटा हला y हैला भल भाव देखुले ग्राफटा एटा हला x ओरिजिन x डैश y ओरिजिन y डैश तापर एठी सेंदी 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 एपटे से -1 -2 -3 -4 भल भाव ग्राफ देख प्रथम कथा सी कौन सी उपरक उपरू चलता से एक्स गुड़िक -2 रु -1 भितर थे आंसर -2 -3 रु -2 भितर थे आंसर -3 इन कंटिन्यू चली ठीक अच्छे मुझे ये स्टार्ट कर देख ताले मु कहली जेते बेले एक्स गुड़िक -1 ठू आरंभ करके 0 पर्यंत थी ताले आंसर केते ताले जेते बेले एक्स गार पकेबी कोठू को पर्यंत -1 रु 0 पर्यंत गार पकेबी एक्स एक्सिस रे को सीधा y अनुसार -1 सीधा x अनुसार कोठू को गार पकेबी -1 रु 0 पर्यंत कहा सीधा y अनुसार -1 सीधा एटा हला इनपुट एटा हला आउटपुट माने इनपुट माने x एक्सिस रे -1 ठू आरंभ करके 0 पर्यंत आ मन रख इक्वल चिन्ह लागि जे माने डार्क सर्कल इक्वल चिन्ह लागिनी माने होलो सर्कल को सर्कल होलो सर्कल ठीक अछि ताले आंसर कहा सीधा रहबो -1 सीधा कोठू को गार पके -1 रु 0 हो जेते बेले मोर आंसर गुड़िक माने x गुड़िक -1 रु 1 हो केते रु केते हो सॉरी -1 रु 0 हो ताले आंसर केते हो -1 ताले 1 रे डार्क 0 रे होलो देखुन आना कौन कहली एक्स अनुसार -1 y अनुसार -1 माने -1 सिंधी एक्स अनुसार 0 y अनुसार -1 0 -1 ताले भल भाव देख जेते बेले एक्स गुड़िक ये है एक्स ना एक्स गुड़िक -1 रु आरंभ करके 0 पर्यंत हेतिबा आंसर केते -1 तापर देख जेते बेले एक्स गुड़िक 0 रु 1 ताले आंसर केते 0 ताले गारटा कोठू को जाय पड़ियो 0 x अनुसार गारटा कोठू को जाय पड़ियो भलर बुझ तो x अनुसार गारटा कोठू को जाय पड़ियो 0 रु 1 कहा सीधा y अनुसार 0 सीधा ताले देखो x अनुसार 0 रु 1 y अनुसार 0 सीधा 0 रे डार्क 1 रे होलो 1 रे कोन कहली होलो सर्कल एई पॉइंट ना हला 0, 0 एई पॉइंट ना हला x अनुसार 1 y अनुसार 0 1, 0 पॉइंट लिखिले टिके बाउट चढ़े होचे मु ऊपर उठी लिखि दोचे एठी ना लिखिले असुविधा टिके होची केते लिखिबे एठी एठी लिखि दोचे 1, 0 हो तापर देखो जेतेबेले x गुड़िक 1 रु 2 आंसर केते 1 माने x टा 1 रु आरंभ करके 2 पर्यंत गार पकेले आंसर 1 सीधा रहइबो 1 सीधा 1 रु 2 गार पके y अनुसार हेले 1 सीधा 1 रे डार्क 2 रे होलो 2 रे कोन होलो सर्कल सेमिति 2 रु 3 हेले आंसर कहा सीधा 3 से 2 सीधा 2 रु 3 हेले आंसर 2 सीधा ताले 2 रे डार्क 3 रे होलो हैला ताले ए जो ग्राफ रे गोटे जिंस देखो एई पॉइंट ना केते ना 1, 1 एई पॉइंट ना हला 2, 1 एई पॉइंट ना हला 2, 2 एई पॉइंट ना हला 3, 2 हो मन कर एठी गोटे जिंस तमे देखि परथे कंटिन्यूटी टेस्ट रे ना सर जेते बेले मु इंटीजर रे ठिया हो इंटीजर माने कोन जानि छी ना 0 प्लस और -1 प्लस और -2 प्लस और -3 सर एरा हम जानि बारंबार कहीं कहउछथि कहि दोछि देखो ताले मु कहया कथा कोन ना जेते बेले मु इंटीजर ऊपर छिडा होछि होलो सर्कल तो ठिया ही परिबिनी खाला भीतर पड़ी छी बुझि पाछो ना नै ताले जेते बेले मु इंटीजर ऊपर छिडा होछि इंटीजर रे मोर कंटीन्यूअस होबो कि निजे भाबनो ना सर मन कर आपण 2 ऊपर छिडा हेछि बेली भाबंतु को छिडा हेछि 2 ऊपर भलर देखा होछि ना 2 ऊपर छिडा हेछि तमे कहबो सर 2 रो
ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉନି, କିନ୍ତୁ 2ର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାହେଲେ ମତେ ତଳକୁ ଡେଇଁବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ମୋର ଯେତେବେଳେ 2 ପଏଣ୍ଟରେ ଠିଆ ହଉଛି ତାହେଲେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ହଉନି, ସେମିତି 1 ପଏଣ୍ଟରେ ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ହବନି। ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ ଜାଣିଲି, ଇଣ୍ଟିଜର ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡିକରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ହବନି। କିନ୍ତୁ ତମେ କହିବ ସାର୍ ମନେକର ମୁଁ 2.1ରେ ଛିଡା ହେବି, କେତେ ଛିଡା ହେବି 2.1, ତାହେଲେ 2.1 ପରେ ତମେ କହିବ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ନା ନାହିଁ, ତମେ କହିବ ସାର୍ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁଛି। 2.1 ପୂର୍ବରୁ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ନା ନାହିଁ, ହଁ ଅଛି 2.01, ତାପରେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି 2.001, ତାପରେ ବି ଅଛି 2.00001, ଏମିତି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକ ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟିଜରକୁ ଛାଡିକି ଆଉ କୋଉ ନମ୍ବର ନଉଛି ତାହେଲେ ମୋର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ହେଇପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟିଜର ପଏଣ୍ଟରେ ମୋର ଫଙ୍କସନଟା କଣ ହଉନି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ହଉନି। କଥାଟା ବୁଝୁ ତ ଭଲ ଭାବରେ କଣ କହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଇଣ୍ଟିଜର ଗୁଡିକରେ ଛିଡା ହଉଛି ତାହେଲେ ମୋର ଫଙ୍କସନଟା କଣ ହଉନି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ହଉନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଇଣ୍ଟିଜରକୁ ଛାଡିକି ଏଇ ଭିତରେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ ଯଦି ମୁଁ ଠିଆ ହଉଛି ତାହେଲେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ହଉଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟିଜର ଫଙ୍କସନ କଣ ମନେ ରଖିଲ, ଇଣ୍ଟିଜରରେ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟିଜର ଫଙ୍କସନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ହବନି, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟିଜରକୁ ଛାଡିକି ବାକି ଯାହା ପଏଣ୍ଟ ବଳିଲେ ସେଥିରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ହବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତମେ କହିବ ଇଣ୍ଟିଜରକୁ ଛାଡିକି ମାନେ ଯେତେ ସବୁ ରିଅଲ ନମ୍ବର ବଳିବେ, 2.1 ହଉ, 2.01 ହଉ, 2.4 ହଉ, 3.1 ହଉ, ମାନେ ଇଣ୍ଟିଜରକୁ ଛାଡିକି ଯେତେ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ରହିଲେ ମୋର ଫଙ୍କସନଟା କଣ ହେଇପାରିବ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ହେଇପାରିବ। କଥାଟା ବୁଝିହେଲା? ଇଣ୍ଟିଜରରେ ଛିଡା ହେଲେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡକି ଯାଇପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡକି ଆସୁନି। ଯଦି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡକି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ପେନଟା ଉଠେଇକି ଡେଇଁବାକୁ ପଡୁଛି, ଖାଲରେ ପଡିଯିବି ଦେଖିକି। ହଉ, ଖାଲ ଖାଲ କଥା କହିବାନି ଏଠି। ଦେଖ ଆଗକୁ ପିଲେ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ହେଲା, ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଦେଖୁଥ କେମିତି ହଉଛି କଣ ହଉଛି। ଯାହା କରୁଛ କର, ଏମିତି କେବେ ହେଲେ କାମ କରନି ଯେମିତି ଲାଷ୍ଟକୁ ରିଗ୍ରେଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ହେଲେ ସେଇଟା ହେଲା ସବୁଠୁ ବଡ ଖରାପ ଜିନିଷ। ଯଦି ରିଗ୍ରେଟ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା ହେଲା। ରିଗ୍ରେଟ କରନି, ପରିଶ୍ରମ କର, ଯାହା ହବ ହଉ। ଦେଖିବ ହଉ, ତାପରେ ଦେଖ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେକ୍ କରିବା। ତାହେଲେ ଗ୍ରାଫ ଦେଖିକି ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଜାଣିଲି ନା ସାର୍ ଇଣ୍ଟିଜରରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ହବନି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁ ପଏଣ୍ଟରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ହବ ଇଣ୍ଟିଜରକୁ ଛାଡିକି। ଠିକ ଅଛି, ଗ୍ରାଫରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିପାରିଲେ ଏମିତି ଏମିତି ଜିନିଷ ଅଛି ବୋଲି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲି ଆମେ କେମିତି ଦେଖିବା ବ୍ରାକେଟ ଫଙ୍କସନ କୋଉଠି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ହଉଛି ଆଉ କୋଉଠି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ହଉନି। ତାହେଲେ ଗ୍ରାଫ ଦ୍ୱାରା କଣ ଜାଣିଲେ, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟିଜରରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ହଉନି, ଇଣ୍ଟିଜରକୁ ଛାଡିକି ବାକି ସବୁ ପଏଣ୍ଟରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ହଉଛି। ଠିକ ଅଛି, ଟିକେ ଭିଡିଓ ଚାଲିଛି ଦେଖିଦବା ଆମେ। ଓକେ ଅଛି, ଦେଖ ହଉ। ତାହେଲେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲରେ ଲେଖିଲି କଣ, examine the continuity of the continuity of continuity ହେଲା of f of x equal to bracket of function of x ସେ ପଚାରିଛି ହେଲା। ଠିକ ଅଛି, ଏଟାର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ଚେକ୍ କରିବା। ଗୋଟେ ଦେଇଛି ତମକୁ କେସ କଣ ନା ଇଣ୍ଟିଜର, ଆଉ ଗୋଟେ କେସ ଦେଇଛି ଇଣ୍ଟିଜରକୁ ଛାଡିକି ବାକି ଯାହା ପଡିବ। ତାହେଲେ ଦେଖ ସଲ୍ୟୁସନ କରିବ। ସଲ୍ୟୁସନ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ ପଏଣ୍ଟ ନେଇଯାଉଛି, ଆଜ f of x is equal to ତମକୁ ଦେଇଛି ବ୍ରାକେଟ ଫଙ୍କସନ ଅଫ x ହେଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ ଆଟ x is equal to ମନେକର ମୁଁ ନେଲି n, ଆଉ n ଟା କାହାର ଉପାଦାନ ହେଇଥିବ, ଇଣ୍ଟିଜର ଉପାଦାନ ହେଇଥିବ। ଠିକ ଅଛି, ମାନେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟିଜର ହେଇଥିବ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା, ତମେ କହିଲ ଗ୍ରାଫକୁ ଦେଖିକି ଯେ ସାର୍ ଇଣ୍ଟିଜର ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ହବନି ବୋଲି କହିଲି, ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖିବା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ହଉଛି ନା ନାହିଁ, କେମିତି ବତଉଛି ଦେଖ ହେଲା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ କଥା ଫଙ୍କସନାଲ ଭ୍ୟାଲୁ କାଢିବା, ଏଫ ଅଫ ଏନ, ଏଫ ଅଫ ଏନ। ଯଦି ମନେକର ଏନ ଜାଗାରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟିଜର ଭାବିବ, ମନେକର ମୁଁ 2 ଭାବୁଛି, କେତେ ଭାବୁଛି 2, ତାହେଲେ 2 ର ବ୍ରାକେଟ ଫଙ୍କସନ କେତେ 2 ନା ସାର୍ ଆପଣ କହିଥିଲେ ଯେକୌଣସି ଇଣ୍ଟିଜର ବ୍ରାକେଟ ଫଙ୍କସନ ହେଲେ ସିଏ ନିଜେ, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ n ର ବ୍ରାକେଟ ଫଙ୍କସନ ସିଏ ନିଜେ ମାନେ n ମାନେ କେତେ n। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ LHL ତାପରେ କାଢିବା। ଦେଖ
एटा पे इंपोर्टेंट जिनसटा भल भाव देख लिमिट x टेंड्स टू n माइनस एफ ऑफ एक्स है ताले लिमिट x टेंड्स टू n माइनस एफ ऑफ एक्स माने है ब्रैकेट फंक्शन ऑफ x ताले बतैथिली ये कोथरे चेंज हो h टेंड्स टू 0 तमे भाबुछ कौन जहाँ भावुच से पिले एक्स जगह से पॉइंट माइनस एक्स जगह कौन किंतु एबे बर्तमान भाबियो कौन सर एच जगह जीरो पके दबा कि नाइ पिले ब्रैकेट फंक्शन में डायरेक्ट जीरो पकेनी आपे हमको अलग टिके भाबिया पड़ियो आपे हमको कौन करिया पड़ियो भाबिया पड़ियो कौन भाबिया पड़ियो ना देख भाबुची तुम मन भाबी पार न भाबी दउछ तुम बही देख सब जिनस भाबुछ जे तुम एडा भाबी पारन हो भाबो मनकर गोटे इंटीजर 2 नेली ठीक अछि ताहले मु चाहूची जे 2 रु किछि कम रो ब्रैकेट फंक्शन केते एच जगह रे 0 पका होने बिले बुझी परछ ना नै आ पे मते टिके भाबेउ पड़ी एठी एच जगह रे 0 पका देला माने मोर प्रोसेस भूल हेछि जो जो तोर छकी पड़ी जियो ताले एठी मनकर इंटीजर टा 2 हेबिली तमे चाहूछ जे ना सर 2 रु किछि कम रो ब्रैकेट फंक्शन दरकार 2 रु किछि कम रो ब्रैकेट फंक्शन ताले 2 रु किछि कम माने गोटे संख्याटा भाबनो ना सर 1.98 भाबिले 2 रु किछि कम ताले 1.98 रो ब्रैकेट फंक्शन केते ना 1.98 कोटु को भीतर जाउची जे तमे को सर 1 रु 2 भीतर जाउची बा ताले आंसर केते 1 ताले 2 रु किछि कम रो ब्रैकेट फंक्शन 1 माने 2 भाबिले a को मिलुची a न भाबिले a न रु गोटे कम मिले बुझी पालन लाउ जे जगह टिके भलो देखो कंफ्यूजन हो सीए एठी ए जे मते लागछ तुम भलावर बुझी परिथिबो n माइनस h रो ब्रैकेट फंक्शन तमे बे भाबुथिबो जे कोन सर h जगह रे जे काहे डायरेक्ट 0 पका गलानी तो h एक्चुअली 0 नो मु सेठी अनुमानिक भाबे पके दोथली किंतु एठी मु अनुमानिक भाबे पके परिबिनी काने पॉइंट पॉइंट रे कथा आसीबो कोथरे कथा आसीबो पॉइंट रे ताले मु कहया कथा जदी a न रु किछि कम रो ब्रैकेट फंक्शन डायरेक्ट 0 पके देता है ना a न रु किछि कम ताले एठी भाबिया पड़िबो मन कर गोटे इंटीजर 2 भाबिले 2 रु किछि कम माने एति कहिथिबो ताले 1 पॉइंट समथिंग रो ब्रैकेट फंक्शन केते 1 जदी 2 भाबुथिली 1 मिलिला a न भाबुथिली -1 बळी तापरे आरएचएल काढिया कोन काढिया देखो आरएचएल कॉमन रखियो मन रखियो कोन देखो लिमिट x टेंड्स टू n प्लस f ऑफ x ठीक अछि ताले दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू n प्लस f ऑफ x माने जानि जे ब्रैकेट फंक्शन आपण सर एटा को बतेथिले कोन करिवा को ना h टेंड्स टू 0 पकेइबा को बतेथिले माने पके दो ताले x जगह रे सेही पॉइंट प्लस h फेरे भाबिबा फेरे कोन करिया मन कर 2 तो भाबिथिलो 2 रु किछि अधिक रो ब्रैकेट फंक्शन n प्लस h द्वारा ताले 2 रु किछि अधिक माने ए टाइप रो 2.03 किछि अधिक ताले 2.03 रो ब्रैकेट फंक्शन 2 ताले 2 रु किछि अधिक रो ब्रैकेट फंक्शन 2 पाइले सिंदी n रो किछि अधिक रो ब्रैकेट फंक्शन केते पाइले से n पाइ अरे एठी 2 रु किछि कम रो ब्रैकेट फंक्शन 1 पाइ माने गोटे कमी जाउची सिने 2 रु किछि अधिक रो ब्रैकेट फंक्शन एठी 2 पाइ ताले n रो किछि अधिक रो ब्रैकेट फंक्शन n पाइ ताले lhl केते बाहर थिला तमे कहबे n-1 rhl केते बाहरला n ताले कोन लिखिबी lhl not equal to rhl ताले limit does not exist limit does not exist ठीक अछि ताले so it is discontinuous at every integer हला ताले प्रत्येक इंटीजर रे मोर एटा के पहले कंटीन्यूअस होबनी ताले डिस्कंटीन्यूअस हो जिवो ठीक अछि तो प्रथम केस सरीला एटा को केस 1 बेली दे दोछि बुझिया पे हां तापर केस 2 दबा हो लिभ हो जा एटा तो लिभे दबा कोन लिभे देला तो लिभे दोछि हो आ गोटिए केस अछि से केस परे क्लास एंड करते
ହେଲା। ଭଲରେ ପଢାପଢି କରୁଥ, ଯଦି ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ ବିନା ଭୟରେ ଡାଉଟ୍ ଫାଉଟ୍ ପଚାର, ମୁଁ କହିବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନୁହଁ। ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ମୋର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଅଛି, ଯଦି ବି ପଚାରୁଛ ପଚାର ହେଲା, ଅସୁବିଧା କିଛି ନୁହଁ। ତମେ ଭାବୁଥିବ ସାର୍ କଣ କହିବେ, କିଛି କହିବେନି ସାର୍। ସାର୍ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିଲି। ତାହେଲେ ଦେଖ, x ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ a ଲେଖିଲି, ଆଉ a ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କୋଉ ଭିତରେ ଥିବେ ନା ରିଅଲ ନମ୍ବର ଏକ୍ସେପ୍ଟ z। ରିଅଲ ନମ୍ବର ଏକ୍ସେପ୍ଟ z ମିନିଂ କଣ ବୁଝୁଛ? ରିଅଲ ନମ୍ବର ଏକ୍ସେପ୍ଟ z ମିନିଂ ରିଅଲ ନମ୍ବର ସବୁ z ମାନଙ୍କୁ ପଢା ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ବାକି ଯାହା ବଢିଲେ ତା ମାନେ ହେଲା ଏ। ଆରେ ବୁଝିପାରୁଛ? ହଉ ତାହେଲେ ଦେଖିବା, ଯଦି ରିଅଲ ନମ୍ବର ମୁଁ z ଗୁଡ଼ିକୁ କାଢି ଦଉଛି ତାହେଲେ ସେଇ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକରେ ମୋର ବ୍ରାକେଟ ଫଙ୍କସନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ହଉଛି ନା ନାଇଁ ଚେକ୍ କରିବା। ଦେଖିଲ, ତାହେଲେ ଏଫ ଅଫ ଏ ପକେଇବା ପ୍ରଥମେ, କଣ ପକେଇବ? ଏ। ତାହେଲେ ଏଫ ଅଫ ଏ ମାନେ ମତେ ଏ ର ବ୍ରାକେଟ ଫଙ୍କସନ ଦରକାର। କାହାର ବ୍ରାକେଟ ଫଙ୍କସନ? ବା ଡାଇରେକ୍ଟ ଏ ର ବ୍ରାକେଟ ଫଙ୍କସନ ମୁଁ ରଖୁଛି, ଯାହା ଗୋଟେ ବାହାରୁଥିବ ହେଲା। ତାହେଲେ LHL, LHL କଣ ହବ ନା ଲିମିଟ x tends to a minus f of x, ତାହେଲେ that is equal to limit x tends to a minus f of x ମାନେ bracket function of x, ତାହେଲେ that is equal to limit x tends to ସରି ये चेंज ହେଇଯିବ h tends to 0 ସାର୍ ଆପଣ କହିଥିଲେ ଫେର ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ये h tends to 0 ରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, x ଜାଗାରେ କଣ ଲେଖାଯିବ ନା ସାର୍ ସେଇ ପଏଣ୍ଟ ମାଇନସ h। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟଟେ ଭାବ ଯିଏ ଇଣ୍ଟିଜର ହେଇନଥିବ, ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଭାବ ଯିଏ କଣ ହେଇନଥିବ, ଇଣ୍ଟିଜର ହେଇନଥିବ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ 2.34 ଭାବିଲି ହେଲା। ତାହେଲେ 2.34 ରୁ କିଛି କମ ଇଣ୍ଟିଜର କି? ତମେ କହିବ ସାର୍ ଇଣ୍ଟିଜର ତ ନୁହଁ, ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନୁହଁ। ତାହେଲେ 2.34 ରୁ କିଛି କମ, ତାହେଲେ 2.34 ରୁ କିଛି କମ ମାନେ 2.32 ନେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ 2.33 ର ବ୍ରାକେଟ ଫଙ୍କସନ କେତେ ଆସିବ? 2। अरे 2.32 ର ବ୍ରାକେଟ ଫଙ୍କସନ କେତେ ଆସିବ? 2 ଆସିବ, ଯେ କି କାହାର ବ୍ରାକେଟ ଫଙ୍କସନ ସହିତ ସମାନ? 2.34 ର ବ୍ରାକେଟ ଫଙ୍କସନ ସହିତ ସମାନ। अरे 2.34 ବ୍ରାକେଟ ଫଙ୍କସନ କେତେ ଯେ 2। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଲେଖିବା ଯାହା 2.34 ଲେଖିବା ତାହା, ତାହେଲେ 2.34 ରୁ କିଛି କମର ବ୍ରାକେଟ ଫଙ୍କସନ 2.34 ଲେଖିପାରିବେ, ମାନେ ସେ ନିଜେ a ଲେଖିପାରିବେ ବା a ର ବ୍ରାକେଟ ଫଙ୍କସନ ଲେଖିପାରିବେ। ମନେକର ଆକୁ a ନେଇଯାରେ, ମନେକର a ମନେକର ମୁଁ ନେଲି 2.34, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2.32 ର ବ୍ରାକେଟ ଫଙ୍କସନ କେତେ? 2। ତାହେଲେ 2.34 ର ବ୍ରାକେଟ ଫଙ୍କସନ ମଧ୍ୟ 2 ନାହିଁ, ତାହେଲେ 2 ଲେଖିବା ଯାହା 2.34 ଲେଖିବା ତାହା, ତାହେଲେ 2.34 ରୁ କିଛି କମର ବ୍ରାକେଟ ଫଙ୍କସନ ଯାହା 2.34 ର ବ୍ରାକେଟ ଫଙ୍କସନ ତାହା, ତା ମାନେ ଇଏ ହେଲା a ର ବ୍ରାକେଟ ଫଙ୍କସନ ମାନେ ତାହା। ଆରେ ବୁଝି ହେଲା? ତାହେଲେ ଏଠି a ଲେଖିଦେଲି, କଣ ଲେଖିଦେଲି? a ର ବ୍ରାକେଟ ଫଙ୍କସନ। ତାପରେ ସେମିତି RHL କାଢିବ, କଣ କାଢିବ? RHL ଲେଖ ନା ଲିମିଟ, ଏଟା सेम प्रोसेस x tends to a plus f of x, ତାହେଲେ that is equal to limit x tends to a plus f of x ମାନେ ଆପଣ ସାର୍ କହିଥିଲେ ବ୍ରାକେଟ ଫଙ୍କସନ ଅଫ x, ଆଉ ଆକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଆପଣ କହିଥିଲେ, ଆର ପାଳି ତ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ, ଏପାଳି ଭଲରେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଲେଖିଦେଲି x ଜାଗାରେ ସେଇ ପଏଣ୍ଟ ପ୍ଲସ h, x ଜାଗାରେ କଣ କହିଲି? ତାହେଲେ ଫେରେ ଭାବିବା, ତାହେଲେ a ମାନେ କେତେ ଭାବିଥିଲ କି ଏଠି? ନା ସାର୍ ଆପଣ ଭାବିଥିଲେ 2.34, କେତେ ଭାବିଥିଲି? 2.34, ତାହେଲେ ସେ କହୁଛି 2.34 ରୁ କିଛି ଅଧିକ, ତାହେଲେ କିଛି ଟିକେ ବଢେଇଦବା, ତାହେଲେ 2.35 ବଢେଇଦେଲି, ମାନେ 1 ବଢେଇଦେଲି, 2.35 ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ 2.35 ର ବ୍ରାକେଟ ଫଙ୍କସନ 2, ଯେ କି 2.34 ର ବ୍ରାକେଟ ଫଙ୍କସନ ସହିତ ସମାନ, ବା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆ ମାନେ ହେଲା a ର ବ୍ରାକେଟ ଫଙ୍କସନ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ପାଇଲି କେତେ? a ର ବ୍ରାକେଟ ଫଙ୍କସନ କେତେ ପାଇଲି? a ପ୍ଲସ h ର ବ୍ରାକେଟ ଫଙ୍କସନ ମାନେ a ର ବ୍ରାକେଟ ଫଙ୍କସନ ସହିତ ସମାନ, ତାହେଲେ ଇଏ ଲେଖିବା ଯାହା ଡାଇରେକ୍ଟ a ର ବ୍ରାକେଟ ଫଙ୍କସନ ଲେଖିବା ତାହା, ତାହେଲେ ଆ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ କେତେ ଲେଖିଥିଲି? a ର ବ୍ରାକେଟ ଫଙ୍କସନ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ l h l ଯାହା r h l ତାହା, ତାହେଲେ ଲିମିଟ x tends to a f of x ମତେ କେତେ ମିଳିଲା? ସାର୍ a ର ବ୍ରାକେଟ ଫଙ୍କସନ, ଫଙ୍କସନାଲ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ମିଳିଥିଲା? ସେଇ a ର ବ୍ରାକେଟ ଫଙ୍କସନ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ therefore limit x tends to a f of x ଯାହା f of a ତାହା, ତାହେଲେ ଲେଖିପାରିବି so it is continuous, discontinuous ନହେଲେ it is continuous at
every real number except an integer ହେଲା। ତାହେଲେ ସେ କହୁଛି ସବୁ ରିଅଲ ନମ୍ବର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ହବ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିକି, ଇଣ୍ଟିଜରକୁ ଛାଡ଼ିକି। ତାହେଲେ ଏଥିରେ ନୋଟ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବ, କ'ଣ ନୋଟ କହୁଛି ଏକ ମାର୍କ ପାଇଁ ନା ବ୍ରାକେଟ ଫଙ୍କସନ ଅଫ ଏକ୍ସ ଇଜ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆଟ every real number except an integer। except ମାନେ ଛାଡ଼ିକି, except an integers। ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ସିମ୍ପଲ ଉପାୟରେ ମନେ ରଖ, କ'ଣ କହିଲି ଏଇଠି ଟିକେ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ କହିଦେଉଛି, ତମର ଡାଉଟ ଥିବ ମତେ ଲାଗୁଛି। ସିଏ କହିଲା ଏଇ ଜାଗାରେ ଟିକେ ଭଲରେ ବୁଝଉଛି। ମନେକର ଏ ତମେ 2.34 ଭାବିଲ, ଯିଏକି ଇଣ୍ଟିଜର ନୁହଁ। ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ ପଚାରୁଛି କ'ଣ ନା 2.8 କୁ କ'ଣ ଭାବିଲ 2.34, ହେଲେ 2.34 ରୁ କିଛି କମ ହେଲା। ହେଲେ 2.34 ରୁ କିଛି କମେଇଲେ ମାନେ 2.32 ଲେଖିଲି। ହେଲେ 2.32 ର ବ୍ରାକେଟ ଫଙ୍କସନ ମୁଁ ଜାଣିଛି 2, ଯିଏକି କାହାର ବ୍ରାକେଟ ଫଙ୍କସନ ସହିତ ସମାନ, ଏଇ 2.34 ବ୍ରାକେଟ ଫଙ୍କସନ ସହିତ ସମାନ। 2.34 ମାନେ କେତେ, ଏ ର ବ୍ରାକେଟ ଫଙ୍କସନ ଲେଖିଦେଲି ମୁଁ। ତାହେଲେ ଇଏ ଯାହା ଇଏ ତାହା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏ ର ବ୍ରାକେଟ ଫଙ୍କସନ ଲେଖିଦେଲି। ଆର ଆନ୍ସର ଯାହା ଆର ଆନ୍ସର ତାହା, ତାହେଲେ ଇଏ ଯାହା ଇଏ ତାହା, ଇଏ ଯାହା ଇଏ ତାହା। ତାପରେ ଏପଟେ ସେମିତି ଦେଖ, ସେମିତି 2.34 ରୁ କିଛି ଅଧିକ ମାନେ 2.35, ତାର ବ୍ରାକେଟ ଫଙ୍କସନ କେତେ 2, ମାନେ 2 ଟା ମଧ୍ୟ କାହାର ବ୍ରାକେଟ ଫଙ୍କସନ ସହିତ ସମାନ 2.34, ଆଉ 2.34 ମାନେ ଏ, ତାହେଲେ ଇଏ ଯାହା ଇଏ ମଧ୍ୟ ତାହା, ତାହେଲେ ଇଏ ଯାହା ଇଏ ତାହା ଲେଖିପାରିବି। ମୁଁ ମନେକର ଇଏ ଯୋଉଠିକି ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଯାଇଛି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେଠିକି ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ଦି ଜଣ ଯାକ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଦି ଜଣ ଯାକ ସାଙ୍ଗ ବୋଲି କହିପାରିବା, ସାଙ୍ଗ ସହିତ ମାନେ ମିଶାମିଶି ହେଇପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଦି ସାଙ୍ଗ, ତାହେଲେ ମିଶାମିଶି ସେଠି ହେଇପାରିବେ। ଯଦି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ମିଶାମିଶି ହେଇପାରିନଥାନ୍ତେ। ଇଏ ଯୋଉଠିକି ଗଲା ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେଇଠିକି ଗଲା, ତାହେଲେ ଦି ଜଣ ଯାକ ମିଶି ପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି। ହଉ, ତାହେଲେ ଆଜିର କ୍ଲାସରେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ବ୍ରାକେଟ ଫଙ୍କସନ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ରିଅଲ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ହବ, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟିଜରକୁ ଛାଡ଼ିକି, ଆଉ ସବୁ ପଏଣ୍ଟରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ହବ। ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଲି, ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ଅଫ ମଡୁଲସ୍ ଫଙ୍କସନ ପଢିଥିଲେ। ମଡୁଲସ୍ ଫଙ୍କସନ ତମେ ମନ ନଥିବ, ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଆଉଥରେ। ମଡୁଲସ୍ ଫଙ୍କସନ ସବୁ ରିଅଲ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍, ବ୍ରାକେଟ ଫଙ୍କସନ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ହେଲା, ସବୁ ରିଅଲ ନମ୍ବର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟିଜରକୁ ଛାଡ଼ିକି। ଏଇଟା ମନେ ରଖ। ଯଦି ତମକୁ ପଚାରିଯିବ ବ୍ରାକେଟ ଫଙ୍କସନ କୋଉଠି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ନୁହଁ କୁହ, ତାହେଲେ କହିବ ଇଣ୍ଟିଜରରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ନୁହଁ। କଥା ହେଲା ଏତିକି। ଠିକ ଅଛି, ଆଜିର କ୍ଲାସ ଏତିକି।